त्रयोदश छंद राग सिंधुड़ा। शुण हे सुजन देई मन कन एथि उभारे कहानी पाइला कुमर खुरणा सुंदरी बेनी नेत्रु बहे पाणी जे कले अनेक सुख दाता एडे अविवेक जे कले अनेक सुख। यही समय रे कांत जेबे थांते देखंदे पुत्रर मुख चांगुड़ घर को जोर करुथांते हुअंता बहुत सुख जे प्रजा सुख रे रहंते विप्रे धन रत्न देउथांते जे प्रजा सुखे रहंते। काहीं खट दोड़ी बांकिया पलंक पड़ी थांता निरंतर सुवर्ण पात्र रे नाभि काटंतेण दोड़ी रे थांते कुमार से यह तो कर्मे थिला छेड़ी गुहाले जन्म हेला से यह तो कर्मे थिला। ए पुत्र तोहर दुख बेनी निबारिब अनेक सुख करिबु 18 वर्षे तोहर गिरस्थ सिले सुखे रहिबु से हेबु सुभागी राणी तोते फटिबे केते खटणी जे हेबु सुभागी राणी। एमंते मंगला कहंतण अबा मनरे हरस हेला सामुका गोटिए घेनिण हस्तरे पुत्रर नाभि काटिला से ताकू जतने रखी माता कराइला ताकू सुखिले ताकू जतने रखी पंचुआती विधि जतने कराई षठी घर से काटिले मंगला माता विजय करिछंती षठी दुषा दे अइले से माता आज्ञा तू कर कि देखिली बालक कमर से कर्मर से माता आज्ञा तू कर। ए वचन शुणी ठाकुराणी किंपाई पचारु तोते तोर मने जहा शिव लेखिबु बालक ललाटरे से तू तो मोहर मोठारु बड़ जहा लेखिबु सबु दृढ़ से तू तो मोठारु बड़। शुणी षठी देवी हरस होइण कपाळे लेखन कले 2.5 पद अक्षर लेखि देई मंगला आगे कहिले से शुण मोर वचन जहा बालक कर्म लेखि लिखन से शुण मोर वचन एमंत शुण मु तार कर्म रे लेखिली अनेक सुख करिब से एमंत तार जहा बालक कर्म लिखन से एमंत मुतार कर्म रे लेखिली अनेक सुख करिब। 12 वर्ष रे सुदर्शन राजा झियो को विवाह होइब से आउ कथाए अछि तोर आगे कहिदेली बाछि से जहा आउ भाग्य रे अछि। शुणी मंगला बोइले वचन किंपाई तू भय करू निर्भय होइण कह मो आगरे मो मन संताप रहु जे मो जीवई व्रते बारे शुणाओ श्रवण पथे से मो जीवई व्रते। बेनी कर जोड़ी माता षठी देवी बोले मंगलांक आग 21 दिन एही बालक को अछई मारक जोग से नवग्रहे बेढ़िबे तार पिंडु प्राण काढ़ी नेबे से नवग्रहे बेढ़िबे। ता शुणी मंगला बोलंती वचन कह एथिर चरित केमंत प्रकारे बालक बंचिब हेला बड़ विपरीत से कह एथि चरित। एते दुख सहिला पुत्र मुख देखि न पारिला षठी देवी बोले मातांक ग्रते शुण सिंधुर दुहिता तुम्भे जेबे ताकू प्रसन्न होइब कि करिवे ग्रहपति से यहा कहिले सेही ताहा कोलण जाणई नाही से यहा कहिले सेही। मंगलांक पदे प्रणति करी चलिला निज मंदिरे कुलणा निकटे मंगला रहिले पुत्र को घेनी संगरे से 12 रात्र भियाई विदाय नेले मा मंगला माई से बोइले शुण गो परशुराम सुता जीवई मोर पुरकु 12 दिवस एठारे रहिली संभाळ तोर पुत्रकु से दुख न पड़े जेणे पुत्र छाड़ी न बुझी जीवुटी केणे से दुख न पड़े जेणे। यह शुणी करी कुलणा सुंदरी मंगला को बोले बाणी तुमे जेबे मते छाड़ी करी जीव केमंत बंचिबी पुणी से दिया गरल विष पुत्र नेई जाब तुम्भ पास से। यह शुणी करी मंगला माता जे सधीरे बोलंती बाणी तोहर बईरी नयन अटई छाड़ी न जीवुटी पुणी से तोते कहूछि मुहि केबे उतास नहिबु तुहि से तोते कहूछि मुहि। कुलणा सुंदरी बोलोई गोमाता तुम्भे मते छाड़ी जीव तुम्भे एथि गले नयना सुंदरी पुत्र को निश्चय मारिब से मुझे बड़ई दुख मते कराइब कि सुख से मुझे बड़ई दुख दुखी। ता शुणी मंगला बोलंती वचन एमंत किंपाई हेउ तोते पदरु उद्धार करिबी पुत्र तोर सुखे थाउ से एते कही चलिले निज भुवन पास मिलिले से एते कही चलिले। शुण हे सुजन एथु अनंतरे कथा जे परि हेला कुलणा सुंदरी पुत्र पालुथिले 21 दिन हेला से दिनर चरित एक मने शुण हे जगत से सेही दिन चरित
ସେହି ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠିଣ କୁଲୁଣା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧଇଲା କୁକୁମ ତାହାର ଶରୀରେ ଲେପିଣ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଲା ସେ ନେତ୍ରେ ଦେଲା କଜଳ ଦେହ ଦିଶିଲା ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ସେ ନେତ୍ରେ ଦେଲା କଜଳ କ୍ଷୀର ପାନ ତାକୁ ଯତନେ କରାଇ ଶୁଆଇ ସେ ଯେ ଉପରେ କୁଲୁଣା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ନାନ କରିଗଲା ପୁତ୍ରକୁ ଶୁଆଇ ଘରେ ସେ ଦେଲା କବାଟ କିଳି ତର ତରେ ତହୁଁ ଗଲା ବାଳି ସେ ଯହୁଁ ସେ କୁଲୁଣା ସ୍ନାନ କରିଗଲା ସେ କଥା ନୟନ ଜାଣି ତର ତର ହୋଇ କବାଟ ଫିଟାଇ ମନ୍ଦିରେ ପଶିଲା ପୁଣି ସେ ପୁତ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ଧାମ ଯାଏ ପଡ଼ିଲା ମୁରୁଖି ସେ ପୁତ୍ର ରୂପକୁ ଦେଖି ଦୈବ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ହର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସହିତରେ କେ ତାହା ଆନ କରୁଛି ସେ ମନୁ ମନରେ ପୁଣ ସେହୁ ମନରେ ପୁଣ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଅଛି ଶୁଣ ସେ ଏହୁ ମନରେ ପୁଣ ବୋଇଲାରେ ମନ୍ଦ ଦାରୁଣ ଦୈବ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପୁତ୍ରକୁ କଣା ପୂଜା ତୁ ନ କଲୁ ଦେହରୁ ନ ଦେଲୁ ବ୍ୟାଧି ସେ କଲୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳୁଛି ଦୀପ ସେ କଲୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏସନ ରୂପ ପୁତ୍ରର ଦେଖିଣ କେହ୍ନେ ଦିବର ଧରିବି ମୁଁ ଛାତି ମାରି ପକାଇଲେ କଳଙ୍କ ତ ଯିବ କିମ୍ପା ଥିବ ଧରିତ୍ରୀ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତୋ ତୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଋଣ ତେଲ ଦେଲା ତାର ତୁଣ୍ଡ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଜଳ ପାତିକି ପାଦକୁ ନେଇ ଗଳାରେ ପ୍ରହାର କଲା କବାଟ କିଳଣା ଯନ୍ତ୍ର ହସ୍ତେ ନେଇ ପୁରକୁ ଗମନ କଲା ସେ ଗଲା ବୋଲି ତା ପ୍ରାଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଅନରୀତି ଶୁଣ ସେ ଗଲା ବୋଲି ତା ପ୍ରାଣ ବାଳକର ପ୍ରାଣ ଯିବାର ସମୟ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜାଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁପୁର ଯାଇ ବାଳକ ଜୀବନ ଆପଣା ମାତା ଆଣିଲେ ସେ ରଖି ତାଙ୍କ ନିକଟେ କଲେ ଖୁଲଣା ମନ ଉଚାଟ ସେ ରଖି ତାଙ୍କ ନିକଟେ ଗଣ୍ଡୁକି ନଦୀରେ ଖୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ନାନ ଯେ କରୁଥିଲା ଛନ ଛନ ମନ ହୁଅନ୍ତେ କାତରେ ହୃଦୟରେ ବିଚାର କଲା ସେ କିବା ବାଳ ତନଇ କାନ୍ଦୁଥିବ ସେ ଯଉ ପଶୋଇ ସେ କିବା ବାଳ ତନଇ ବିଚାର ତକ୍ଷଣେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆସି ମନ୍ଦିର ହୋଇ ପ୍ରବେଶ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ବାଳକ ଶୋଇଛି ଦେଖି ଖୁଲଣା ହରସ ସେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ଲବଣକୁ ପକାଇଲା ବାଟି ସେ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ କୋଳରେ ବସାଇ ମୁଖେ ଦେଲା କ୍ଷୀର ପାନ ସେତେବେଳେ କି ବାଳକ କ୍ଷୀର ଖାଏ ତାହାର ନାହିଁ ଜୀବନ ସେ ବୋଲେ ଘର ବୁଡ଼ିଲା ମୋର ପୁତ୍ରକୁ କିଏ ମାରିଲା ଯେ ବୋଲେ ଘର ବୁଡ଼ିଲା ଦେଖିଲା ପୁତ୍ରର ବଦନରେ ପୁଣ ଲାଗିଅଛି ଲୁଣ ତେଲ ବିଚାରିଲା ମୋର ଭଉଣୀ କରିଛି ସାରିଦେଲା ମୋର ଗେଲ ସେ ମୁହିଁ କି କର୍ମ କଲି କାହିଁ ପାଇଁ ସ୍ନାନକୁ ଗଲି ସେ ମୁହିଁ କି କର୍ମ କଲି ଏକୋଇର ବଳ କେତେ ଦୁଃଖେ ତୋତେ ପାଇଥିଲି ରେ କୁମର ଅନ୍ଧାର ଲଉଡ଼ି କ୍ଷିଣି ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ମୋତେ ରଖି ଏକାନ୍ତର ସେ ଛାଡ଼ି କିମ୍ପା ଅଛି ମୋ ପ୍ରାଣ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣ ସେ କିମ୍ପା ନଗଲା ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯେତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ତାହା ସହିଥିଲି ମୁହିଁ ଗେରସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମନରୁ ବା ସରିଲି ଦୋହରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସେ ତୁହି ଗଲୁ କେଣିକି ମୁଁ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଏଣିକି ତୁହି ଗଲୁ କେଣିକି ଦାରୁଣ ବିଧାତା ଏତେ ଏଡ଼େ ତ ହନ୍ତା ଦେଇ ନିଧି କରି ନେଲୁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଜନକୁ ଅମୃତ ପରସି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପିଟିଲୁ ସେ ତହିଁ ନଥିଲା ଚିନ୍ତା ପ୍ରାଣ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ତହିଁ ନଥିଲା ଚିନ୍ତା ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ କୋଟି ଧନ ଦେଇ ପଶ୍ଚାତରେ ନେଲୁ ହରି ନଦେଲେ ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତା ଜାଣନ୍ତି କର୍ମ ମୁହରି ସେ ଏହା ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖି ମୋର ଫୁଟି ଯାଉ ନାହିଁ ଆଖି ସେ ଏହା ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖି ଏକୋଇର ବଳା ପାଇରେ କୁମର ମନରେ ବିଚାରିଥିଲି ବାର ବ୍ରତ ମୁଁ ତ ଲାଗି କରୁଥାଇ ସୁଖେ ଦିନ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଏହା କରମେ ଥିଲା ଦାତା ମୋତେ କିମ୍ପା ଜନ୍ମ ଦେଲା ସେ ଏହା କରମେ ଥିଲା ରାଜା ଝିଅ ହୋଇ ରାଜପୁତ୍ର ତ ବିବାହ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ ଏହା ମୋ କପାଳେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଛେଳି ରଖିବାର ପାଇଁ ସେ ତାହା ଦେହ ସହିଲା ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖ ଦେଲା ସେ ତାହା ଦେହ ସହିଲା ମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରୋଦନ କରଇ ପରଶୁରାମ ଦୁହିତା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଅବନୀରେ ପଡ଼ଇ ଗୋଡ଼ଇ ଆପଣା ଛାତି ସେ କେଣେ ଗଲୁ କହ୍ନାଇ ମୋର ସଫ ତତେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କେଣେ ଗଲୁ କହ୍ନାଇ ସେଦିନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମନ ଦେଖିଲି ଜନ୍ମ ହେଲୁ ନ ଦେଖିଲୁ ପିତା ମୁଖ ମହିରେ ଭୋଗ ତୁ କରି ନ ପାରିଲୁ ଥିଲା କରମରେ ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜିବ କିଏ କିଣି ଗଲେ ମୋ ମଙ୍ଗଳା ମାଏ ସେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜିବ କିଏ କେତେ ବିପତ୍ତିରୁ ମୋତେ ରଖିଥିଲେ ଏବେ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣୁ ଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମୋତେ କିମ୍ପା ଦେଲୁ କାହା ହାରିବି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାଣକୁ ଦୁହି କରନ୍ତେ ଦାସୀ
ମଙ୍ଗଳା ମା ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି ସେ ତୁ କରନ୍ତେ ରାଶି ଫୁଲଣା ନିକଟେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ଯାଇ ବୋଇଲେ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଛୁ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ବସାଇ ଗୋ ଆଣ ମୋର କୋଳକୁ ଛଡ଼ାଇ ନ ନେଲେ ବାଳକକୁ ସେ ଆଣେ ମୋର କୋଳକୁ ସ୍ୱୟଂ କମଳିନୀ ଜଗତ ଜନନୀ ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ନିୟତ ପୁତ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ଫୁଲଣା କୋଳକୁ ଦେଲେ ସେ ହେଲା ହରସ ହେଲା ମନ ହରସ ଜନେ ମଙ୍ଗଳା ମାତାଙ୍କୁ ଘୋଷ ସେ ହେଲା ମନ ହରସ ଫୁଲଣା ବୋଇଲା ବୋମାତ ମୋହର ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଏତେ କିଛି ବିଘ୍ନ ବାଳକକୁ ନ ପଡ଼ିବ ସୁଖରେ ଥିବ ଜଗତେ ସେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ତୁ କର ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ସୁଖରେ ସେ ବୋଇଲେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ତୁ କର ବୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳା ଘେନିଣ ବାଳକ ଥାଅ ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରେ ଆଜ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଥିଲା ସବୁ ହୋଇଗଲା ଦୂର ସେ ଏବେ ସୁଖରେ ଥିବ ଆଉ ବିଘ୍ନ କିଛି ନ ପଡ଼ିବ ସେ ଏବେ ସୁଖରେ ଥିବ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହିଣ ମଙ୍ଗଳା ଶୂନ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ନିଜ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଆନନ୍ଦ ମନେ ରହିଲା ସେ ଘେନିଣ ଶ୍ରୀଧର ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲାଟି ଅପାର ସେ ଘେନିଣ ଶ୍ରୀଧର ସେହି ଦିନୁ ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ତାହାର ଛାଡ଼ିଣ କେଣେ ନ ଯାଇ ଯେବେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡେ ପହଣ୍ଡେ ମର ମଣଇ ଦାସିକି କହା ହକାରି କହେ ସେ ତୁଲ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ଶ୍ରୀଧରକୁ ଜଗିଥାଅ ପୁଣ ସେ ତୁଲ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କିଛି ଦିନ ଯାନ୍ତେ 9 ମାସ ହୋଇଗଲା ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଅଷ୍ଟ ମଧ୍ୟେ ଶୁଣ 2 ଦାନ୍ତ ହେଲା ତାର ସେ ଗେଲ କେପାରେ କହି ସେହି ଭୂମି ପରେ ପୁଣି ଖେଳଇ ସେ ଗେଲ କେକ ପାରେ କହି ଅଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ନାଭି ପରିଜନ୍ତେ ନାଳ ଗଡୁଥାଇ ତାର କେତେବେଳେ ତାଳି ବଜାଇ ଖେଳଇ ଆବର ଗଳେ ଭୂମିର ସେ ଖାଏ ମୁଖରେ ମାଟି ତାହା ମାତା ଯେ ପକାଏ ଛାଟି ସେ ଖାଏ ମୁଖରେ ମାଟି ଏମନ୍ତ ଫୁଲଣା ମନରେ ପାଞ୍ଚିଣ ହୃଦରେ କଲା ବିଚାର ତୋ ମାଉସୀ ପାଖେ ତୋତେ ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଅପାର କିମ୍ପା ତାହା କରିବ ମାତ ପ୍ରସନ୍ନେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ କିମ୍ପା ତାହା କରିବି ମାତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷଣେ ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ଚିନ୍ତା କଲା ଦିନୁ ଦିନ ପୁତ୍ର ସୁଢଳେ ବଢନ୍ତେ ଦେଖି ମନେ ବିଚାରିଲା ସେ ଶୁଣ ଶୈଳ ସୁତା ବାରେ ରଖ ମୋର ହାର ଚିନ୍ତା ସେ ଶୁଣ ଶୈଳ ସୁତା ତକ୍ଷଣେ ଶୁନେ ମଙ୍ଗଳା ମାତା ସେ ଫୁଲଣା ପୁରକୁ ଗଲେ କି ପାଇଁ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ ମୋର ଆଗେ କହ ଭଲେ ସେ ଶୁଣି ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଶୁଣି ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଇଲା ଗୋମାତ ମୋ ବଚନ ଶୁଣ ନ ରହିବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଖ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ମରିବ ମୋର ନନ୍ଦନ ସେ କେତେ ଜଗିବି ନାହିଁ ମୁହିଁ ପୁତ୍ର ଖେଳୁଆଳ ହୋଇଲଇଁ ସେ କେତେ ଜଗିବି ମୁହିଁ ବୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳା ମୋର ବୋଳ କର ଏ ସୁଖ ଭୋଗ ଛାଡ଼ିବୁ ଯେଉଁ ନଗର ଯିବୁ ଏ ସୁଖ ପାଇବୁ ବାଳୁତକୁ ମର ନେବୁ ସେ ଏହା ମନେ ବିଚାରି ଘେନି ଚଳିଗଲେ ଫୁଲଣା ନାରୀ ସେ ଏହା ମନେ ଭିତାରି ସକଳ ଯେ ସିରି ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ିଣ ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ସୁକାନ୍ତି ବୋଲିଣ ଗୋଟିଏ ବନସ୍ଥ ତହିଁରେ ଯାଇ ମିଳିଲା ସେ ଭାତା କି ନ କରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଅ ସୁଖ ପରେ ଭାତା କି ନ କରେ ସେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳା ମା ଯେ ବୁଲିଲେ ସକଳ ସ୍ଥାନ ସିନ୍ଦୁର ଦୁହିତା ଖୋଜିଣ ପାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ପୁଣ ସେ ଆତର କର ଗର କରିଥିଲେ ସେହି ଠାବର ସେ ଆତର କର ନାମ ଆତର କର ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳା ରଖିଣ ଆକାଶ ମାଗେ ଚଳିଲେ ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ନିଶ୍ଚନ୍ତେ ରହିଲା ମଙ୍ଗଳା ସୁମରି ଭଲେ ସେ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ନେଇ ମହା ସୁଖେ ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ସେ ମହା ସୁଖରେ ରହି ବୋଲା ସୁବୋଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାର 2 ଗୋଟି ତହିଁ ଥାନ୍ତି ଫୁଲଣା ବାଳକ ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥାଏ ନୀତି ପ୍ରତି ସେ ହେଲା 5 ବରଷ ଦେଖି ଫୁଲଣା ମନ ହରସ ସେ ହେଲା 5 ବରଷ ଧ୍ୱଜାନନ୍ଦ ବୋଲି ନାୟକ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟା ପଢି ଯାଉ ସେହି ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଧ୍ୱଜାନନ୍ଦ ପାଶେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢାଇ ସେ କହେ ପାଠ ପଢାଅ ଏ ମାସ ମାସି ବରତନ ନେଇଯାଅ ସେ ନେଇଥାଅ ସେ କହେ ପାଠ ପଢାଅ ବର ଗୋଟା 10, 12, 15 ସେଠାରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଫୁଲଣାର ପୁତ୍ର ତହିଁରେ ପଢିଲା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନୀତି ପ୍ରୀତି ସେ କିବା ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ପଢେ ଫୁଲଣା ନନ୍ଦନ ସେ କିବା ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ କହୁ କହୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ସେ ପଢିଲା ଗୁରୁ ଠାରୁ ସତ ଗୁଣ ଦେଖିଣ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ବୁଝାଇନ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ସେ ହେଲା ରଖିଥାନ୍ତି ନିକଟ ହେଲା ସର୍ବପରେ ମୋର ଚାଟ ସେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରେ ନଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଢାଏ ଏଡ଼େ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୟାଳୁ ମହତ୍ଵ କାହାକୁ କିଛି ନ କହେ ସେ ତ ମଙ୍ଗଳା ପୁଅ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତି ସହାୟ ସେ ତ ମଙ୍ଗଳା ପୁଅ
ଗୁରୁଙ୍କର ଯେତେ ମାସି ବରତନ ଫୁଲଣା ତାହା ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଅବା କାହୁଁ କଉଡ଼ି ଆଣନ୍ତା ଠାକୁରାଣୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ତାର ଏତେକ ବୁଦ୍ଧି ସେ ତ ଅଟଇ ଖୁଲଣା ନିଧି ସେ ତାର ଏତେକ ବୁଦ୍ଧି। ଏକ ଦିନ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲା ହସ୍ତରେ ଘେନିଣ ଖଡ଼ି ଗେଲେ ଗେଲେ ହସ୍ତି ଚିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ତକ୍ଷଣେ ଗଲା କଙ୍ଗଡ଼ି ସେ ଥିଲା ସାଧବ ବଳା ଡେଇଁ ଯାଇ ଖଡ଼ିକୁ ଆଣିଲା ସେ ଥିଲା ସାଧବ ବଳା ସେନାପତି ବୋଲି ନାମ ତାର ଅଟଇ ବୋଇଲା ଖଡ଼ି ନ ଦେବି ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଆଗରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଣ ମାଡ଼ ମୁଁ ତୋତେ ଖୁଆଇବି ରେ ଆରେ ଅଣ ବାବୁଆ ବାପ ନଥାଇ ଏଡ଼େ ଖେଳୁଆଳରେ ଆରେ ଅଣ ବାବୁଆ ବାପ ନଥିବାରୁ ଏତେ ଖେଳପଣ କହିଲେ ନ ସରେ ବାପ ଯେବେ ତୋର ଦୁନିଆରେ ଥାନ୍ତା ନ ଚାଲନ୍ତୁ ହବନି ରେ ସେ ଆରେ ଅଣ ବାପୁଆ ତୁ ଏଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ମା ତୋର କୁଟୁଥିବ ଧାନରେ ଶୁଣି ବଚନ ବାଳୁତ ତନୟ ପୁରକୁ ଗମନ କଲା ତକ୍ଷଣେ ଗୁଆ ଗୋଟିଏ ଆଣିଣ ସାଧବ ପୁଅକୁ ଦେଲା ସେ ତହୁଁ ଆଣିଣ ଖଡ଼ି ଘରେ ଶୋଇଲା କମୁହ ମାଡ଼ି ସେ ତଣୁ ଆଣିଲା ଖଡ଼ି କେତେବେଳେ ମାତା ଘରକୁ ଆସିଣ ଦେଖିଲା ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଉଠ ଉଠ ମୋର ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳି ସରଳ ବଣୀ ରଖିଛରେ ବେଗେ କର ଭୋଜନ ଆଜି କାହିଁକି ବିରସ ମନରେ ବେଗେ କର ଭୋଜନ ଚାଟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତୋତେ ମାରିଛନ୍ତି କି ଛାଟ କିଏ ବା ତୋତେ ସେ ବାଳକରେ ମାଇଲେ କହ ତୁ ମୋର ନିକଟ ସେ କିଏ ବା ଦେଇଛି ଗାଳି ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛି ତ ବହୁତ ଧୂଳି ସେ ବା ଦେଇଛି ଗାଳି ଉଠ ଉଠ ବାବୁ ବାଳୁତ ଶ୍ରୀଧର ଦେଖାଅ ତୋହର ଦେହ ଛାଟ ଚିହ୍ନ ତୋର କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛି ଆଖିରୁ ବହୁଛି ଲୁହ ସେ ମତେ ଏଡ଼େ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କିବା ପେଟୁ ପୁରିଲା ନାହିଁ କି ଏରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ନ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବାକୁ ସଂଶୟ କହ ତୁ ମୋତେ ଦୋଷରେ ଯେବେ ଗୁରୁ ମାରିଥିବେ ଉଠାଇ ଆଣିବି ତୋତେ ରେ ଯେବେ ହିତେ ମାରିଛି ସେ ତ ଭଲ ତୋତେ ସିରି ବସିରେ ମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହିଣ ଫୁଲଣା ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ଧଇଲା ପାଦଠାରୁ ଚିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ମାଳ ଚିହ୍ନ ନ ଦେଖିଲା ସେ କିଛି ଦେହରେ ନାହିଁ ମିଛେ କ୍ରୋଧ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ କିଛି ଦେହରେ ନାହିଁ ମାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଣ ଶ୍ରୀଧର ଆଖିରୁ ବୋହିଲା ଲୁହ ବୋଇଲା କାହିଁକି ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ପିତା ମୋର କାହିଁ କହ ଗୋ ଦଶା ଏତିକି ସିନା ଆଉ କାହିଁକି ନାହିଁ କାହିଁରେ ନାହିଁ ଭାବନା ଗୋ ଦଶା ଏତିକି ସିନା ମୋହିତ ଜାଣଇ ମୋହର କପାଳ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ଦୁଃଖ ତୋତେ ପୁଣି ମୋହି ତାକୁ ତାହା କହୁ ନାହିଁ ମୋତେ କାହିଁ ଦେବୁ ସୁଖ ଗୋ ଆମ୍ଭ କପାଳ ଏତେ ଭେ ଭୋଗ କରିବାଟା ସତେ ଗୋ ଆମ୍ଭ କପାଳେ ତ ଏମନ୍ତ ବଚନ କହନ୍ତେ ନନ୍ଦନ କୁରଣ ପୁଣି ହର ଶୁଣି ହରସ ଏ ଛାଏର କଥାକୁ କୁମାର ମନରେ କରୁଅଛୁ କେତେ ରୋଷ ସେ ତୋତେ କହୁଛି ଶୁଣ ତୋର ପିତା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତୋତେ କହୁଛି ଶୁଣ କି ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଧନେଶ୍ୱର ବୋଲି ଅଟେ ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଫୋଇଲି ମଞ୍ଜରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଖଟେ ସେ ଘରେ ବହୁତ ଧନ ତାର ଜନ୍ମ ନହିଲା ନନ୍ଦନ ସେ ଘରେ ବହୁତ ଧନ ସତେ ଦୁଇ ଗୋଟା ଯୁବତୀ ତାଙ୍କର ନୟନା ଯେ ପାଟରାଣୀ ଏକମାତ୍ର ଗର୍ଭ ଜନ୍ମରୁ ହୋଇଲୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଲୁ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ ଦୁଃଖ କହିବି ଦେବେ ପୋଥି ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇବ ତେବେ ଦୁଃଖ କହିବି ଦେବେ ମୋତେ ମୋର ଭାଇ ବିଭା କରାଇଲା ଚଉସାରେ ଖେଳ ହାରି ତୋର ପିତା ଯେ ରାଜେ ପଳାଇଲା ପାଳୁଥିଲା ପରଜାକୁ ଯତ୍ନ ରଖି ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରଭାତେ ହାଡ଼ି ଗୋଟାକୁ ଦେଖିଲା ନେତ୍ର ସେ ଏକ ଦିନେ ପ୍ରଭାତେ ସେ ହାଡ଼ି ବୋଇଲା ତୋ ପିତାକୁ ଦେଖିକି କର୍ମ କରିଲି ମୁହିଁ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ଏଠାକୁ ଆସିଣ ପୁତ୍ରିକ ମୁଖ ଚାହିଁ ସେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ହୋଇଲା ହାଣି ସେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମରମ ହୋଇଲା ହାଣି ଯେ ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ରାଜରେ ନ ରହି ନିଶ୍ଚେ ଯିବି ଦେଶାନ୍ତର ହାଡ଼ି ଗୋଟେ ଯେବେ ଏହା କହିଲାଣି କଏ ଜୀବନ ମୋର ସେ ଯେ ବାହାର ହେଲେ ମନା କରି ଯେତେ ନ ମାନିଲେ ସେ ଯେ ବାହାର ହେଲେ ସେ କାଳେ କୁମାର 2.5 ମାସର ମୋର ଗର୍ଭେ ଥିଲୁ ତୁହି ସେତେବେଳେ ତୋହ ପିତାଙ୍କୁ କହିଲି ସମ୍ମତ ନ କଲେ ସେହି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ପୁତ୍ର ହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ସେ ମୁଁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ହେମନ୍ତ କହିଣ ତୋହର ପିଅର ବିଦେଶକୁ ଚଳିଗଲେ ବିରୂପା ଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀରେ ରଖିଲେ ସେ
ଭାଷା ଆଣି ନଥିଲା, ଏହି କଥା ସିନା ଜଣାଥିଲା ସେ ଭାଷା ଆସି ନଥିଲା। ଯହୁଁ ତୋର ପିତା ବିଦେଶକୁ ଗଲେ ଭଗ୍ନୀ ମୋର ପାଟରାଣୀ, ଛନ୍ଦ କରି ମୋତେ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ ଦେଲା, ସେହି ଦେଲା ଆଣି ସେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଖାଇଲି। ମୁଠା ଯାଇ ଅବନି ପଡ଼ିଲି ସେ ନ ଜାଣି ମୁଁ ଖାଇଲି। ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ଚାହୁଁ ତହୁଁ ଧାରିଲେ ତୁ ଥାଉ ଗର୍ଭରେ ମୋହର, ଆହୁରି ଲୁହାର ଢିଙ୍କି ଆଣିଦେଲା ଧାନ କୁଟ ତୁ ଏଥିର ସେ ଦେଖି କାତର ହେଲି। ଚିତେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସୁମରିଲି ଯେ ଦେଖି କାତର ହେଲି, ସେ ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତେ ଶୈଳଦୂତା ତା ସାହା ହୋଇ। ହସି ପଉଟି କଳସୀ ଆଣିଦେଲା ପାଣି ଦିଅ ତୁ ପୁରାଇ, ସେ ସୁମରି ସେ ମାତାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଣି ଆଣି କରିଦେଲି ତାକୁ ଯେ ସୁମରି ସେ ମାତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ମୋତେ ନେଇ ଛେଳି ରଖାଇଲା କପା ମଞ୍ଜି ଦେଲା ଭାତ, ତାହାକୁ ଖାଇ ମୁଁ 14 ଉଦର ପୋଷିଲି ରଖିଲି। ମଙ୍ଗଳା ମାତା ସେ ତୁହି ଜନମ ହେଲୁ, ତୋତେ ମାଇଲା ତୁହି ଯେ ମଲୁରେ ତୁହି ଜନମ ହେଲୁ। ବହୁତ ରୋଦନ କରିଲେ କୁମର ମଙ୍ଗଳା ଦେଲେ ବଞ୍ଚାଇ, ଦିନା କେତେ ମୁହିଁ ସେଠାରେ ରହିଲି ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ମାଇ ସେ ତା ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଏତେ। ମୁହିଁ ବିଦ୍ୟା ପଢୁଥିଲି ତ ପଢାଇଲି ତୋତେରେ ମାତା ପ୍ରସନ୍ନ ଏତେ। ସେହିଠାରେ ରାଣୀ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପୁତ୍ର କାହା କୋଳେ ନାହିଁ, 5 କରି ପୁତ୍ର ତୋତେ ସେ ମାରନ୍ତେ ଅଇଲି ତହୁଁ ପଳାଇ। ଯାଇ ଦେଖୁ ତୁ ଆଗେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଛି ସେହି ରୂପେ ସେ ଯାଇ ଦେଖୁ ତୁ ଆଗେ। ଆହୁରି ଏ କଥା ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ତୋର ଆଗେ କହୁଛି ମୁହିଁ, କେମନ୍ତେ ଉଆସ ଦାସୀ କରି ପରିବାରି ପିତା ଦେଇଥିଲେ ଯାଇ ସେ ତୋର ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଣ ଆଇଲି ମୁହିଁ ସେ ତୋର ଜୀବନ ପାଇଁ। ମାତାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣିଣ ନନ୍ଦନ ମନରେ ହରସ ହେଲା, ଏତେ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଇ ମୋର ଲାଗି ପିତା ପରବାସେ ଗଲା ସେ ମୁହିଁ ଯିବ ଆଣି, ମୋତେ ସୁଖରେ କର ମେଲାଣି ଗୋ ମୁହିଁ ଯିବ ଆଣି। ଏହା ଶୁଣି କରି ଖୁରଣା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲ ଇଆରେ କୁମର, କୋଇର ବଳା କେଣେ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ କରିଣ ମର ମୋତେ ଅନ୍ତର ସେ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲ। ଏହା ଶୁଣି ତନୁ ହେଉଅଛି ଯାହା ସେ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲ। ଏହା କେତେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କୁମର ଏତେ ଏବେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୋତେ, ପୁଣି କେମନ୍ତେ ତୁ ଏହା କହୁଅଛୁ ସମ୍ଭବ ନ ଲାଗେ ମୋତେ ରେ। ତୋର ବଚନ ଶୁଣି ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଯାଏ ପୁଣିରେ, ତୋର ବଚନ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ କହୁଛୁ ମୁଁ କି ଛାଡ଼ିଦେବି ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିବୁ। ଗଳାର ହାର ମୁଁ କହୁଅଛି ତୋତେ ତୁ ପୁଣି କେଣିକି ଯିବୁରେ ଆରେ କୁଳ ନନ୍ଦନ, କିମ୍ପା କହୁ ଏମନ୍ତ ବଚନରେ ଆରେ କୁଳ ନନ୍ଦନ। ଶୁଣି ଶ୍ରୀଧର ବୋଇଲା ବଚନ ଶୁଣ ତୁ ଆଗ ଜନନୀ, କିଛି ଚିନ୍ତା ତୁହି ମନରେ ନ କରି ସୁଖରେ ଦିଅ ମେଳାଣି ଗୋ। ପିତା ପାଶକୁ ଯିବି ବନ୍ଦୀ ଘରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବି ଗୋ, ପିତା ପାଶକୁ ଯିବି। ପୁତ୍ରର ବଚନ ଶୁଣିଣ ଖୁଲଣା ମନେ ମହାକ୍ରୋଧ କଲେ, ଆତଙ୍କ ନାସିନୀ ରୋଦନ ଶୁଣିଣ ଦକ୍ଷିଣେ ଆସି ମିଳିଲେ ସେ ଫୁଲଣାକୁ ଚାହିଣ, କିମ୍ପା କରୁଛୁ ଏତେ ରୋଦନରେ ଫୁଲଣାକୁ ଚାହିଣ। ବୋଇଲେ କି ପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଛୁ ପାଇଅଛୁ କୋଟି ଧନ, ଆଉ କେଉଁ କଥା ଭାବନା କରୁଛୁ ମନରୁ ଛାଡ଼ି ଗୁମାନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ପୁଣି ପ୍ରତେ ଯିବାଇ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣି ସେ ମନେ ପରତେ ଶୁଣି। କୋଇର ବଳା କୁମର କହୁଛି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଶୁଣି ତାର ବଚନ, କେନେ ଧରିବି ମୁହିଁ ଜୀବନ ସେ ଶୁଣି ତାର ବଚନ। ତା ଶୁଣି ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ଅବଳା କିମ୍ପାଇଁ ଏମନ୍ତ ହେଉ, ପୁତ୍ରକୁ ତୋହର ସୁଖେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପିତାର ନିକଟେ ଯାଉ ସେ ତାକୁ ସାହା ହୋଇବି। ତାର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ତାକୁ ସାହା ହୋଇବି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ତହିଁରୁ ମୁହିଁ ରଖିବି। ଭାବନା ନ କରି ମନରେ ରହିବୁ ମୋ କଥା ହୃଦୟରେ ଭାବି ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କର, ବିଦା କର ତୁ ସୁଖୀ ମନର ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କର। ଫୁଲଣା ବୋଇଲା ଶୁଣ ମହାମାଇ କେମନ୍ତ ମୋ ପୁତ୍ର ଯିବ, ବୋଇତକୁ ପିତା ଘେନି ଯାଇଛନ୍ତି କାହୁଁ ଆଉ ସେ ପାଇବ ଗୋ। ମା ତାହାକୁ ଦିଅ ଜାହାଜରେ ଚଳିଯିବ ପୁଅ ଗୋ, ମା ତାହାକୁ ଦିଅ। ଫୁଲଣା ବଚନ ଶୁଣିଣ ମଙ୍ଗଳା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାହିଣ ଦେଲେ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ତାହିଣ ଦିଅନ୍ତେ ବୋଇତ ତହୁଁ ହୋଇଲା ଆସିଲା ସେ ମାତା କୁମର ଦେଖି, ମନେ ବହୁତ ବୋଇଲା ହୋଇଲା ସୁଖୀ ମାତା କୁମର ଦେଖି। ଫୁଲଣା ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମର ଦୁଃଖ ହରସ ହୋଇଲା, ମଙ୍ଗଳା ମାତା ଯେ ବୋଇତ ଦେଇନ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଯେ ବୋଲା ସେ ମାତା ହୋଇଣ ସୁଖୀ। ତକ୍ଷଣେ ଯେ ବାହାରି ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବନାରୀ ଗୋ, ପ୍ରଥମ ପାଳି ତ୍ରୟୋଦଶ ଛନ୍ଦରେ ଭିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଶୁଣିଣ ସୁଜନ ଜନ ମାନେ ସେହୁ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା ସେ ତାହା ଦେଖିଲି ମୁହିଁ, ମୋର ଦୋଷ ଛିବଟି ନାହିଁ ସେ ତାହା